+2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रे आम पढ़ा वैदेशिक नीति। वैदेशिक नीति ये चैप्टर रे आम इम्पोर्टेंट 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करिबा। 3 मार्क क्वेश्चन जहाँकि आपको प्रत्येक वर्ष एथिरे क्वेश्चन आसे भारतर वैदेशिक नीति। तेणु आपनको प्रथम क्वेश्चन आसुची भारतर वैदेशिक नीति विशेषत्व कौन। भारतर वैदेशिक नीतिर विशेषत्व कौन। भारत संविधान चतुर्थ भाग धारा 51 रे देशर वैदेशिक नीति संबंध वर्णना करा जायछि। यह मध्य आपन शॉर्ट क्वेश्चन हो पारिबो जे संविधान केते भाग रे भारतर वैदेशिक नीति वर्णना करा जायछि। चतुर्थ भाग रे केते धारा 51 धारा। यह मध्य दुईटी शॉर्ट क्वेश्चन हे गला। कौन वर्णना करा जायछि ता हैला कौन ना आंतर्जातिक शांति व सुरक्षा उन्नति। द्वितीय पॉइंट आसुची देश देश मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानजनक संपर्क रक्षा करिबा। थर्ड पॉइंट आसुची आंतर्जातिक आईन और चुक्ति को सम्मान प्रदर्शन करिबा एवं मध्यस्थता जरिया रे अंतरराष्ट्रीय विवाद गुड़िकर समाधान पाई उद्यम यथार्थ उद्यम करने आवश्यक एवं या को आधार करी भारत अनुसृत करुवा वैशिष्ट्य गुड़िक कौन जे भारत जो वैदेशिक नीति आपणेछि ताकू से कौन कौन से अनुसृत करुवा अनुकरण करुच्ची से सब वैशिष्ट्य कौन ना आंतर्जातिक शांति और निरापत्ता रक्षा करुच्ची। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विरोध करुच्ची। साम्राज्यवाद कहले कौन ना निजे गोटे अंचल को दखल करके शासन करिवो एवं उपनिवेशवाद को मध्य विरोध करुच्ची। वर्ण वैषम्य को विरोध करुच्ची। धला कला जाति भेद वर्ण वैषम्य को विरोध करुच्ची। आंतर्जातीय विवाद शांतिपूर्ण समाधान करुच्ची। शांतिपूर्ण सहाबस्থাन करुच्ची। कूट निरपेक्षता इत्यादि। यह होची भारतर वैदेशिक नीतिर विशेषत्व। यह होची आपनकर 3 मार्क क्वेश्चन एवं एमिति लेखिया पई पड़े। 3 मार्क क्वेश्चन आपण 3 मार्क रे प्राय 4टी पॉइंट दे लिखिबे। बेस्ट 5टी पॉइंट दे लिखले भी असुविधा नाही। तेणु एपरि मु जेमति लिखुछि आपण को नोट खाता नोट कर नियंतु। ए सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम रे आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुछि पंचशील नीति कौन। पंचशील नीति कौन 1954 मसीहा एप्रिल 29 तारिख रे भारत और चीन मध्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य एवं अन्य संपर्क पाई 5टी मौलिक नीति को आधार कर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतर वैदेशिक नीति स्थिर करथिले जहाँकि पंचशील नीति नाम रे परिचित। या किए करथिले ना जवाहरलाल नेहरू करथिले। बुझी होउची ता पंचशील नीति को मसीहा होइतिला 1954 मसीहा एप्रिल 29 तारिख। आपन दुटी शॉर्ट क्वेश्चन मिली गला। से पंचशील नीति कौन सब 5टी रही। प्रथम पॉइंट आसुची प्रत्येक राष्ट्र भौगोलिक अखंडता एवं सार्वभौमत्व को सम्मान प्रदर्शन करिवो। द्वितीय पॉइंट कौन आसुची ना पारस्परिक अनाक्रमण केही काहा को आक्रमण करिवे नाही। तृतीय पॉइंट आसुची परस्पर आभ्यंतरीण व्यापार रे हस्तक्षेप न करिवा। चतुर्थ पॉइंट आसुची समानता और पारस्परिक सुविधा हासिल करिवा। पंचम पॉइंट आसुची शांतिपूर्ण सहाबस्থাन करिवा। ये होउची पंचशील नीतिर 5टी पॉइंट। या मध्य आपनकर लॉन्ग क्वेश्चन मध्य आसे। तेणु ए 5टी पॉइंट को भल भाव रे मने रखंतु। नेक्स्ट कौन आसुची से दिन ठारू ए पंचशील नीति वैदेशिक नीति रे मुख्य आधार भाव कार्य करुच्ची। जवाहरलाल नेहरू जो 5टी नीति प्रणयन करथिले से नीति एबे कौन होउची ना वैदेशिक नीतिर मुख्य आधार भाव कार्य करिउची। नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची क्वेश्चन नंबर 3 दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति बा सार्क कौन। दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति बा सार्क कौन। यह मध्य आपनकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तेणु वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं बोर्ड एग्जाम रे प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्किया 1 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन भल भाव करंतु। आपनकर केडी सर्टिफिकेट
ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ସମିତି କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏକ ବୃହତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 1986 ମସିହା ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ 7ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠନ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନ ସମିତି ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜନାଲ୍ କୋଅପରେଟିଂ ବା ସାର୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଛି। କେଉଁ ନାମରେ? ସାର୍କ ନାମରେ। କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର? ନା 8ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର। କେତେ ମସିହାରେ? 1986 ମସିହାରେ। କିଏ? ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ? ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ? ନା ଏଥିରେ ଭାରତ 1, ପାକିସ୍ତାନ 2, ବାଂଲାଦେଶ 3, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 4, ନେପାଳ 5, ଭୁଟାନ 6, ମାଲଦ୍ୱୀପ 7। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି କିଏ? ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 8 ନମ୍ବର ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମ୍ଭବ ଅଛି। ସାର୍କର 8ମ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା 8ମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ଏହି ସଂଗଠନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାର୍କର 8ମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସାର୍କର 8ମ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପୁରା କ୍ରିମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ବାଛିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ମନ ଖୁସି ହେବ ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ। ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ? ନା 1945ରେ ସରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କିସ ହେଲା? ନା ଭାରତର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭାରତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲା। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲା ଭାରତ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଭାରତ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦ୍ଭାବ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଏଣୁ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦେଶ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହରାଇବ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। 5ଟି ପଏଣ୍ଟ, 3 ମାର୍କ। ଆପଣ 3ରୁ 3 କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା 3ରୁ 3 ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ସେଟ୍ ହେଇ ରହିଯିବ। ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ଆସୁଛୁ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା 1947 ମସିହାରେ ମହାରାଜ ହରି ସିଂଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ବିବାଦର ବିଷୟରେ ଲେଖ। କାହା ବିଷୟରେ? ନା କାଶ୍ମୀର ବିବାଦରେ ହରି ସିଂ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାନସେରଠାରେ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିପାରି ନଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ରୁଷ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାରେ ତାନସେରରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା 1966 ମସିହାରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା 1972 ମସିହାରେ ସିମଲା ରାଜିନାମା ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ ରେଖାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାମରେ ପରିଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 1989 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସହାୟତା ଦେଇ ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ JKLF ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଭାରତ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କାଶ୍ମୀର ବିବାଦର ସଂକ୍ଷେପ ଟିପ୍ପଣୀ। ମୁଁ 504ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାର୍କ ଏଥିରେ ମିଳିବ। 3 ମାର୍କରେ ଆପଣ 4ରୁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ମାର୍କରେ ଆପଣ 3ରୁ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। 2 ମାର୍କରେ 3ରୁ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 3 ମାର୍କରେ 4ରୁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ତିବ୍ଦତ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ତିବ୍ଦତ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ତିବ୍ଦତକୁ ନେଇ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିବ୍ଦତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଚୀନ ଏହାକୁ ଦଖଲ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 1890 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ କରୁଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଚୀନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଓ ତିବ୍ଦତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶାସକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବ୍ରିଟିଶ ଓ ରୁଷ ସେ ସମୟରେ ତିବ୍ଦତର ଚୀନର ଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ରୁଷ ଚୀନର ତିବ୍ଦତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 1911 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟାନ ସେନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୀନ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତିବ୍ଦତ ଚୀନକୁ ତାର ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 1950 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚୀନ ତିବ୍ଦତକୁ ଅଧିକାର କଲାବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଏ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା 1950 ମସିହାରେ ଚୀନ ତିବ୍ଦତକୁ ଅଧିକାର କଲା ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାମିଲ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତାମିଲ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବସବାସ କରୁଥିବା ତାମିଲମାନେ ଏକ ଅଲଗା ଦେଶ ଇଲମ ରିପବ୍ଲିକ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉଗ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ବା ଉଗ୍ର ଧାରଣ ରୂପ ନେଲା। ସିଂହଳୀମାନେ ତାମିଲମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 1950 ମସିହାରେ ତାମିଲ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା JSJV ଚଲଭନାୟକମ୍ ଫେଡେରାଲ ଦଳ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଆଇଭି ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 1983 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାମିଲ ଓ ସିଂହଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋନ୍ଦଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲା। ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ 1988 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାବି କଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦମନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ତାମିଲ ବ୍ୟାଘ୍ର ନେତା ଉମା ମହେଶ୍ୱରନ ଓ ପ୍ରଭାକରନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବରରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 1983 ମସିହାରୁ 1986 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2,25,000 ତାମିଲ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କେତେ ନା 25,000 ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଭାରତ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନର 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 1987 ମସିହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଏକ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ସାମରିକ ବାହିନୀ ସେ ପଠାଇଥିଲେ। କିଏ ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 1987 ମସିହାରେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଭାରତ ଭୁଟାନକୁ କିପରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲା ତା ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତ ଭୁଟାନକୁ କିପରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା
ତା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭୁଟାନରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1961 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତ ସରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଭୁଟାନର ନବମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 2002-2008 ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 2610.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। କାହାକୁ ନା ଭୁଟାନକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭୁଟାନରେ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ, ପାରଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ପେଣ୍ଡନ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ, ଅନେକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଭାରତ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଭାରତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଭୁଟାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ମେଧାବୀ ଭୁଟାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନେହେରୁ ୱେଙ୍ଗଚୁଙ୍ଗ ବୃତ୍ତି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ନେହେରୁ ୱେଙ୍ଗଚୁଙ୍ଗ ବୃତ୍ତି ଲାଭ କରି ଭୁଟାନ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ଆସୁଛି ଭାରତ ଓ ମିଆଁମାର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତା ସୂଚିତ କର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ମିଆଁମାର ସହିତ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ମିଆଁମାର ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ଦେଶ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ତା'ର ତୈଳ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମିଆଁମାର ସାମରିକ ଶାସନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତର ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବାରେ ଭାରତ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 1994 ମସିହାରେ ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ଚୋରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଲାଣ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ରୋକିବା, ଭାରତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 2008 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମିଆଁମାର ଓ ଭାରତ ମିଳିତ ବାଣିଜ୍ୟ କମିଟିର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ବର୍ଡର ଟ୍ରେଡକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନର୍ମେଲ ଟ୍ରେଡରେ ପରିଣତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା 2008 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ କାଳାଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଦର ମିଆଁମାରକୁ ଭାରତର ଏକ ଉପହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦରକୁ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନା କେଉଁ ବନ୍ଦର ନା କାଳାଦାନ ବନ୍ଦର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ଆସୁଛି ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। 1959 ମସିହାରେ ଚୀନ ସରକାର ଭାରତର 21,600 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଲଦାଖର ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚୀନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ତିବ୍ବତକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମ୍ୟାକମୋହନ ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୀନ ଅଧିକାର କଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର
ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କଲମ୍ବୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚୀନ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସୁଛି 1983 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଏକ ମିଳିତ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୀମାରେଖାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଓ ଚୀନ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଗଠନରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଭାରତର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବୁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା 1971 ମସିହାରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆୱାଲ ମିଟଗଲ ନେତା ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଉଠିଥିଲା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଭାରତ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁନଃ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 1971 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଜନ୍ମ ନେଇ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି 1971 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭାରତ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ବାଂଲାଦେଶର କାମଚଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନଜରୁଲ ଇସଲାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ଭାରତର ଭୂମିକା 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 1972 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିମଲାଠାରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନାମ ବା ୟା ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟାର ସର୍ତ୍ତ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସର୍ତ୍ତ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା 1972 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ। କ'ଣ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସୀମାରୁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ନିଜ ସୈନ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ନେବେ। ଯିଏ ଯାହା ସୈନ୍ୟକୁ ବର୍ଡର ଯିଏ ଯାହା ସୈନ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ନେବେ। କୌଣସି ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ାଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଳା ବାରୁଦ ବନ୍ଧୁକ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିବାଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିବାଦ କ'ଣ କରିବା ନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବେସାମରିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ସିମଲା ରାଜିନାମା 1972ର এই 4ଟି କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା 1972 ସିମଲା ରାଜିନାମା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସମ୍ପର୍କକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସିମଲା ରାଜିନାମା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧୁତା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ଆସୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଲାହୋର ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଓ ତାର ଘୋଷଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ଲାହୋର ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଓ ଲାହୋରର ଘୋଷଣା 1999 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବସ୍ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲାହୋର ଗସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାହୋର ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଲାହୋରଠାରେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଥିବା ବିଷୟ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣାର ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସିମଲା ରାଜିନାମାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉଭୟ ଦେଶ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆକସ୍ମିକ ତଥା ବିନା ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 8ଗୋଟି ତଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାହୋର ଘୋଷଣା ସହିତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 ତାନସେଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ତାନସେଟ ରାଜିନାମା। ତାନସେଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ତାନସେଟ ରାଜିନାମା ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ କସିଜିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାଁ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାନସେଟର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଉଭୟ ନେତା ମଧ୍ୟରେ 1966 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଐତିହାସିକ ତାନସେଟ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା କିସ? କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସନଦ ପ୍ରତି ପୁନଃ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବା। ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାନସେଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ତାନସେଟ ରାଜିନାମା। ଇଏ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ନୀତିର 14ଟି ମୁଁ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍।